صبح کی اذان ابھی ہونا شروع ہی ہوئی تھی کہ زارا کی آنکھ کھل گئی۔ سرحا نے رکھی گھڑی 6 بجا رہی تھی، مگر اس کی دل کی دھڑکن کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ آج اس کا پہلا انٹرویو تھا، زندگی کا پہلا انٹرویو۔ وہ آہستہ سے بستر سے اٹھی، نماز ادا کی اور کچن کی طرف آئی۔ کچن سے آتی بھابھی کی آواز نے وہی اس کے قدم روک لیا۔ ابھی تک سو رہی ہو کلموزی؟ بھابھی کی آواز میں کرواہٹ گھلی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ آگے بڑھی تو بھابھی چپ ہو گئی۔ اتنی جلدی اٹھ گئی؟ ہائے، ان کی منافقت۔ بھابھی کی بات پر زارا نے حیرانی سے سوچا۔ جی، آج میرا انٹرویو ہے، اس لیے اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اچھا، نوکری ایسے نہیں ملتی جیسے سڑک پر گرے سکے اٹھانا، محنت کرنی پڑتی ہے۔ محنت؟ ان کی کڑوی باتوں نے زارا کا رنگ بدل دیا۔ زارا نے جواب دینا چاہا مگر الفاظ حلق میں ہی رک گئے۔ اس نے خاموشی کو ہی اپنا ہتھیار بنایا، ناشتہ ٹیبل پر رکھا، اسے 2 نوالے زبردستی حلق سے اتارے۔ چائے کی چسکی میں بھی تلخی گڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید بھابھی کے لفظوں کا اثر تھا۔ وہ گھر سے نکلی تو بھابھی کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے۔ جلدی آ جانا، اور ہاں، امیدیں کم رکھنا۔ زارا نے پرس مضبوطی سے تھاما، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے وہ دروازے سے باہر نکل آئی۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے بھوجل دل کو ذرا سا سہارا دیا۔ بس اسٹاپ تک جاتے اس نے خود سے سرگوشی کی، ہمت رکھو زارا، شاید آج تمہارا دن ہو۔ وہ بے بسی سے مسکرائی۔ بس نے اسے شیشے کی عمارت کے سامنے اتارا۔ آفس کی عمارت شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ایک باوقار سی خاموشی نے اسے گھیر لیا۔ ریسیپشن سے انٹرویو کا نمبر لے کر وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گئی۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے سامنے 2 ننھی سی پرچھائیاں گزری۔ اسے چونک کر دیکھا۔ 2-4 سال کی جڑواں بچیاں، ایک جیسی معصوم آنکھیں، ایک جیسے گلابی فراک، وہ آپس میں سرگوشی کر رہی تھی۔ کبھی ہنس کر زارا کو دیکھتی، کبھی ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہتی۔ زارا کے ہونٹوں پر انہیں دیکھ کر بے اختیار مسکراہٹ سی آ گئی تھی۔ آنکھوں میں نمی جھلک اٹھی تھی۔ اسے ذرا سا ہاتھ ہلایا تو دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں شرارت بھرا اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں مما مما کہہ کر آگے بڑھی تھی۔ 2 آوازیں ایک ساتھ پورے کوریڈور میں گونجی تھی۔ اس سے پہلے کہ زارا کچھ سمجھ پاتی، دونوں بچیاں دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ اس نے اس کی ٹانگوں کو جکڑ لیا، دوسری نے اس کے گلے میں بازو ڈال لیا۔ زارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ارے، اب دونوں؟ وہ ہکلا گئی۔ بچیاں ہنس رہی تھی جیسے یہ سب کسی کھیل کا حصہ ہو۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ ماما، ادھر آؤ نا۔ زارا گھبرا گئی مگر بچوں کے اصرار اور معصوم طاقت کے آگے وہ تقریباً گھسیٹتی ہوئی ان کے ساتھ چل پڑی۔ دروازہ کھلا تو ایک بڑے کانفرنس روم کا منظر سامنے تھا۔ لمبی میز پر سنجیدہ چہرے اور سربراہی کرسی پر بیٹھا 35 برس کا شخص انہیں کچھ ہدایت دے رہا تھا۔ وہ یقیناً باس تھا، جس کی آواز میں اختیار جھلک رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ کوئی اہم میٹنگ چل رہی ہے۔ دروازہ کھلتے ہی سب کی نظر اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ باس کی گرجدار آواز کمرے میں گول اٹھی۔ بچیاں اس کے پیچھے چھپ گئی۔ زہرا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سر، مجھے معاف کیجیے گا، میں اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ آپ کو تمیز نہیں ہے؟ وہ مزید برہم ہو گیا۔ میٹنگ کے دوران یوں اندر آنا، سیکیورٹی کہاں ہے؟ زہرا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، بس نظریں جھکا کر پیچھے مڑی اور تیز قدموں سے باہر نکل آئی۔ دل ٹوٹ سا گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی ساری محنت، ساری امیدیں اسی کمرے میں دفن ہو گئی ہے۔ وہ روتی ہوئی دروازے کے پاس پہنچی تھی کہ ریسیپشنسٹ نے تیزی سے باس کے کمرے کی طرف گئی۔ چند لمحوں بعد باس زہران ملک باہر آیا۔ اس کے چہرے پر اب سختی نہیں تھی۔ رکیے، اسے زارا کو آواز دی۔ زارا ٹھٹک گئی۔ سر، وہ لڑکی انٹرویو دیے بغیر واپس جا رہی اور وہ ہچکچائی۔ شرارت تو آپ کی بیٹیوں نے کی تھی۔ زہران ملک کے چہرے پر شرمندگی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے گہری سانس لی، پھر زارا کی طرف دیکھا۔ مجھے افسوس ہے۔ اس کی آواز نرم تھی۔ میں نے بغیر سنے فیصلہ کر لیا، پلیز واپس آئیے، انٹرویو دیجیے۔ زارا نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر آنسو پوچھے۔ دل اب بھی دھڑک رہا تھا مگر کہیں نہ کہیں ایک ننھی سی امید دوبارہ جاگ اٹھی تھی۔ اور ہاں، اب غلطی کا خمیازہ تو بھگتنا ہی ہے۔ باس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس لیے ہماری کمپنی آپ کو ہائر کر رہی ہے۔ زارا کے لبوں پر بے یقینی اور شکر گزاری کے بیچ ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاید واقعی آج اس کا دن تھا۔ اسے آفس آئی ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھی فائل پر جھکی کوئی کام کر رہی تھی کہ تبھی درام سے آواز آئی۔ اسے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا۔ چائے کا کپ نیچے گر چکا تھا اور چائے پھیل چکی تھی۔ زارا جو کام میں انتہائی مصروف تھی، اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ دونوں جڑواں بہنیں آج بھی سیم فراک پہنے بالوں کی پونی بنائے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زارا نے اپنا سر جھٹکا۔
और पास रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू पेपर निकाल कर नीचे झुककर चाय साफ की और फिर खाली कप की तरफ देखा जो उसके मुंह को चुरा रहा था। लगता है आज तुमने मामा पार्ट 2 को फिर से नाराज कर दिया है। देखा, उन्होंने हमें डांटा भी नहीं और मुंह बना लिया। एक ने दूसरी के कान में सरगोशी नुमा अंदाज में कहा तो जारा के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई, लेकिन वो खामोश रही। उसने अपनी नजरें स्क्रीन पर जमाई रखी। अभी सॉरी करना तो बनता है ना। एक काम करो, चुपके से सॉरी करते हैं और फिर ले कलरिंग का कहेंगे। जारा ने तनखियों से दोनों की तरफ देखा। वो दोनों अभी से घूर रही थी। उनमें से एक आगे बढ़ी और जारा के कंधों पर हाथ रखा। बात सुने मम्मा, पार्ट 2, सॉरी, हमारी वजह से आपकी चाय गिर गई। जारा के दिल में ममता की ठेस उठी। इतना प्यारा लहजा, इतनी प्यारी सॉरी, ऐसे कौन करता है। उसने फौरन से पलटकर उस नन्ही सी बच्चों के गालों पर प्यार किया तो दूसरी फौरन से लाड लेने के लिए आगे आई। जारा ने उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वो दोनों भी इंतहा खुश हुई। मम्मा पार्ट 2। एक ने उसे बुलाया तो वो हैरान हुई, क्या मैं वाकई आपकी मम्मा जैसी हूँ? ये सुनकर वो दोनों ही हंस पड़े। बिल्कुल, आप बिल्कुल उनके जैसी हैं। कभी आप हमारे घर आइएगा ना, उनकी तस्वीर लगी हुई है, आप उन्हें देखिएगा, बिल्कुल आपकी तरह है। जारा का हाथ ठनका। तस्वीर? क्या आप मुझे अपनी मम्मा से नहीं मिलवाएंगी? उन दोनों के चेहरे लटक गए और बकायदा आंसू भी आंखों में झिलमिलाने लगे। जारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या हुआ है? उसने फौरन से पूछा। हमारी मम्मा जहाँ रहती है वहां से उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता, ये हमारे बाबा कहते हैं। ये सुनकर जारा को दुख हुआ। वो दोनों बच्चियां बिन माँ की भरी हुई थी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अल्लाह पाक अपनी प्यारी चीज को ही अपने पास बुलाते हैं। आपकी मम्मा तो बहुत प्यारी थी ना। ये सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराई। आप हमारे साथ कलरिंग करेंगी? अब बहुत प्यारी कलरिंग बुक लाए हैं हम। जारा ने वक्त देखा। लंच टाइम में 15 मिनट का ब्रेक बाकी था। हाँ हाँ, मैं जरूर करूंगी, लेकिन जब लंच टाइम होगा तब। ये सुनकर वो दोनों ही खुश हो गई थी और उसकी गोद से उतरकर कहीं गायब हो गई। जारा के दिल में जैसे सुकून सा आ गया। वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। ठीक 15 मिनट बाद उसे ऐसा महसूस हुआ किसी ने उसका दुपट्टा खींचा था। उसने काम से सर उठाकर देखा तो आसपास की सारी केबल्स खाली हो चुकी थी और तमाम लोग लंच के लिए कैफेटेरिया की तरफ बढ़ गए थे। वो वहीं बैठी रही और उसका दुपट्टा खींचने वाली मखलूक कोई और नहीं, वही जुड़वा बहनें थी, सिनाया और मारिया। इट्स ओके, लंच टाइम। दोनों की बातें सुनकर जारा ने अपना काम छोड़ दिया और फिर वो दोनों जानिब कुर्सियां लगाकर दोनों को अपने पास बैठाया और कलरिंग में उनकी मदद करने लगी। वो बहुत से कलर्स लाई थी। जारा इतनी मगन हुई कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि जरान मलिक कब उसके सर पर आकर खड़ा हो गया और हैरत से उन दोनों को आपस में इस कदर दोस्ती और मिलाप देख रहा था। जरान मलिक ने अचानक से गला खनकारा। वो फौरन से सर उठाकर उसकी तरफ मुतवजा हुई। जरान मलिक के लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई। जारा की नाक पर पेंटिंग लगी हुई थी। मम्मा पार्ट 2 तो बिल्कुल जोकर लग रही है। स्नाया ने कहा तो मारिया भी हंस पड़ी। जरान मलिक अपनी जगह थम गया। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सनाया मारिया उसकी नाराजगी के ख्याल से डर गई थी। उसने पास रखा टिश्यू पेपर उठाकर उसे दिया। जारा जो अब तक समझ नहीं सकी थी, उसने जैसे स्क्रीन पर अपना चेहरा देखा उसे एहसास हुआ कि उसकी नाक पर पेंटिंग लगी हुई है। उसने फौरन से रुख मोड़ कर अपनी नाक से पेंटिंग साफ की। सॉरी बच्चे, ज्यादा ही शरारती हो गया है, हम लंच के लिए जा रहे हैं, चलो सनाया मारिया। तभी उन दोनों को एहसास हुआ कि मिस जारा ने तो लंच ही नहीं किया। मारिया आगे बढ़ी और अपने बाप का हाथ थाम लिया। बाबा, आंटी ने लंच नहीं किया, हम इन्हें भी अपने साथ ले जाए? ये सुनकर जारा ने फौरन से नफी में सर हिलाया। इट्स ओके, आज मुझे वैसे भी भूख नहीं है। जारा मलिक चलने उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी वो हमेशा देखता आ रहा था। आज उसमें गहरा रंग दिखाई देने लगा। प्लीज बाबा, प्लीज बाबा, पार्ट 2 को कहीं लेकर चले ना, वो आज हमारे साथ लंच करेंगी, प्लीज बाबा। वो दोनों एक साथ चीखने लगे तो जरान मलिक बेबस सा जारा की तरफ देखने लगा। प्लीज, मेरी बेटियों की खातिर, ये दोनों बच्ची हैं, समझती नहीं है, क्या आप हमारे साथ लंच पर आ सकती है? जारा की आंखों में हैरत की आंखें हैरत से फैल गई। उसने नफी में सर हिलाया कि सनाया और मारिया ने उसका हाथ थामा और फिर उसे चेयर से उठाने लगी। और राइट, मैं चल रही हूँ। जारा ने अपनी चादर दुरुस्त की और फिर उन दोनों का हाथ थामकर आगे बढ़ी। जारान मलिक ने ये मंजर हैरानी से देखा और फिर सर चटक कर अपनी बच्चियों की जिद के आगे हथियार डालकर उनके पीछे पीछे चल दिया। गाड़ी एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने रुकी। जारा अंदर दाखिल हुई। सनाया और मारिया ने उसकी इर्द गिर्द अपनी सीटें संभाल ली।
ज़रात मलिक ज़ारा के बिल्कुल सामने बैठा ऑर्डर देने लगा। अब क्या लेंगी? उसने अपने और बच्चों का ऑर्डर देने के बाद उससे पूछा। मैं वैसे ही यहाँ बैठ जाऊंगी, मुझे खाना नहीं खाना। ये सुनकर ज़रान ने झपटे से उसकी तरफ देखा। कम ऑन मिस ज़ारा, मैं इतना कमज़ोर नहीं कि अपनी बच्चियों की खातिर आपको यहाँ लाऊं और खाना ही ना खिलाऊं। जो दिल चाहता है ऑर्डर कर ले, पैसों की फिक्र ना कीजिए, ये मेरी तरफ से एक ट्रीट है। ज़ारा ने कुछ कहने के लिए अपने लब फाँक किए, लेकिन ज़रान मलिक ने उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया। वो 35 साल का शख्स उसे बेबस क्यों कर रहा था, वो सोचे बगैर न रह सकी। और फिर उसने अपने लिए एक छोटा सा बर्गर ऑर्डर कर दिया। सारान मलिक और ज़ारा ने खामोशी से वो वक्त गुजारा। 20 मिनट बाद उनका ऑर्डर आया। तब तक सनाया और मारिया ने ज़ारा से कई सवाल कर डाले। उसे जैसे ही पहला नवाला लेने के लिए मुंह खोला तो गेट के अंदर से दाखिल होती अरसलान और पलवशा पर उसकी नजर पड़ी थी, और वो पल की झपकना भूल गई। उसके हाथ से चम्मच छूट कर गिरा तो मेज पर मौजूद तीनों अफराद हैरान रह गए। उसने उनकी नजरों के ताकुब में देखा तो वहां एक जोड़ा, जिसमें लड़की उम्मीद से लग रही थी, अपने पेट पर हाथ रखे मर्द के बाजू को थामे अंदर दाखिल हुई। वो दोनों मुकम्मल लग रहे थे। ज़ारा के अंदर बहुत कुछ टूट सा गया। पूरे 7 महीने बाद वो उन दोनों को देख रही थी। उसे फौरन से अपनी आंखें झुकाई और पलकें चिपक चिपक कर आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। आप ठीक है? ज़ारान मलिक ने रुख फेर कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। एक्सक्यूज मी, मैं चलती हूँ। वो फौरन से खड़ी हुई तो सनाया और मारिया ने हैरत से उसे देखा। प्लीज आप बैठ जाए ना, प्लीज ना जाए, खाना तो खा ले। वो दोनों अपनी जगह से खड़ी हो गई, लेकिन इस बार ज़ारा ना रुकी। अपनी चादर दुरुस्त करके वो एक तरफ से निकलकर तेजी से रेस्टोरेंट से बाहर आई और वहां सीढ़ियों पर बैठकर अपने सीने पर अटकी हुई सांस बाहर की। सीने पर हाथ रखकर बेख्तियार अपने दिल को मसता था और पूट पूट कर रो पड़ी थी। आसपास लोगों ने उसे देखा तो वो फौरन से खड़ी हुई और सामने से गुजरते रिक्शे को हाथ दिया। रिक्शे में बैठते ही उसका जब्त जवाब दे गया। 7 महीने पहले का वो मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। 7 महीने पहले रात गहरी हो रही थी, आसमान पर बादल बरस रहे थे और वो खिड़की के पास बैठी नमाज के बाद आसमान को तकने लगी। काश मेरी दुआ कबूल हो जाए। कहते हैं ना, बारिश में दुआ कबूल होती है। ए मेरे खुदा, तो मेरी दुआ कबूल कर। उसके मुंह से बे साख्ता निकला और वो छोटे छोटे कदम उठाते बेड पर आए, जहां उसका मजाजी खुदा गहरी नींद सो रहा था। उसने एक नजर अपने शोहर पर डाली और फिर उसके बराबर में लेट गई। अरसान, बात सुने। वो जो नींद हनूदगी की कैफियत में था, उसने कंधा झिंझोड़ कर उसे हिलाया। वो हड़बड़ाकर उठकर बैठा और नागवारी से ज़ारा को देखा। क्या हुआ, क्या मसला है? गहरी नींद से क्यों उठा रही हो? उसका लहजा इंतहाई सफाक था। वो ठहरी, आपसे एक बात कहनी थी। उसने उसके लहजे को नजरअंदाज करके उसका बाजू थामा। उसके कंधे पर सर रखा तो अरसान ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा था। इतना प्यार क्यों आ रहा है तुम्हें आज मुझ पर, वो भी नींद से उठाकर? अरे हद होती है यार। अरसान अभी भी गुस्से में ही था। अरसान, उसे मोहब्बतबाज निगाहों से उसे देखा। कल हमारे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। अरसान ने बेख्तियार कनपटी मस्ती। पता है, इसमें कोई बात तो बताने वाली है क्या? वो हद तिरछा बेजार नजर आने लगा। दिल जैसे एकदम टूट कर बिखर गया। चलाकी की आवाज के साथ उसका वजूद भी बिखरता चला जा रहा था। प्लीज दूर हो जाओ, बहुत नींद आ रही है, सोना है, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। तुम तो यार सारा दिन घर में घूमती रहती हो, इस वक्त तुम्हें याद नहीं आता? उसे बुरी तरह से डांट कर एक बार फिर से करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में नींद में वो गुम हो गया था। ज़ारा की नींद अब उड़ चुकी थी कि कैसी इज़माइश है मेरे रब। मेरा अरसलान, मेरा वो अरसलान जिसने मोहब्बत से मुझसे शादी की, और अब जैसे उससे बुरा इस दुनिया में कोई मर्द ही नहीं है। वो रो पड़ी थी, अपने आंसू को बहने दिया था और इन्हीं बहती आंसू के दरमियान अपने रब से शिकायत करते हुए भी नींद की गहरी वादी में खो गई थी। सुबह उसकी आंख खुली तो अरसान कमरे में मौजूद नहीं था। वो धक से रह गई और भाग कर नीचे आई तो वो नाश्ता कर रहा था। उठ गई आप मेहरानी साहबा। ये नसीम बेगम का अंदाज से तखातुब था और ज़ारा को अब उसकी आदत हो चुकी थी। वो मेरी मेरी आँख नहीं खुली, आपने मुझे उठाया भी नहीं अरसान। उसका शिकवा अरसान से था। अच्छा, तो अब ये जिम्मेदारी भी मेरी है कि मैं तुम्हें उठाऊं? बीवी तुम हो ना, तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था। मैं उठा, ऑफिस के लिए देर हुई, इसलिए नीचे आ गया। अम्मी ने नाश्ता दे दिया, अब इसमें बात का पतंगर क्यों बना रही हो? ज़ारा अपनी जगह हैरान रह गई। मैंने तो बस
وہ کہنا چاہتی تھی لیکن نسیمہ بیگم نے اسے روک دیا. اچھا اچھا، بس بس، میرے بیٹے کو ناشتہ تو کرنے دو. ایک اولاد کی خوشی تو تم دے نہیں سکتی، کم از کم یہ چھوٹی موٹی خوشیاں ہی اس کو نصیب میں لکھنے دو. کوشش کیا کرو اپنا منہ بند کر کے. آخری بات انہوں نے قدرے زور سے کہی تو زارا کو لگا کہ جیسے آہستہ آہستہ اس کے جسم سے اس کی روح بھی نکلتی جا رہی ہے. وہ زندہ لاش بن گئی. ہر کسی کو اس کی زندہ لاش بننے کا علم ہی نہیں ہے. وہ سر ہلا کر واپس مڑی اور کچن میں آ کر دہاڑے مار مار کر روتی، لیکن اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے آنسو کو، آواز کو روکنے کی کوشش کی. اسلان آفس چلا گیا تھا اور اسے بائے بھی نہیں کہا تھا. یہ تو اس کا روز کا معمول تھا. تو پھر اب اس کے معمولات میں تبدیلی کیوں آ رہی تھی؟ یہ بات زارا کی سمجھ سے ملتر تھی. اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا ارسلان، اس کا اپنا ارسلان جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے 4 سال گزارے تھے، وہ کیوں اس سے اتنا دور ہو رہا تھا. اسے وجہ معلوم تھی، لیکن وہ اس وجہ کا کیا کرتی؟ کیا وہ قصوروار تھی؟ اس نے خود سے سوال کیا. جلدی جلدی کام نپٹانے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر تیار ہونے لگی. کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس نے بال بنائے، سر پر چادر لی اور اپنی ساری رپورٹس اٹھا کر خود ہی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے گھر سے باہر نکل گئی. ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے ارسلان کو کال ملائی. ارسلان، 11 بج گئے ہیں، ڈاکٹر 12 بجے آتی ہے، میں گھر سے نکل رہی ہوں، آپ پہنچ جائیں گے نا؟ وہ جو میٹنگ میں مصروف تھا اس کا فون دیکھ کر پہلے تو اس کے چہرے کے زاویے بگڑے، اور پھر جب فون کان سے لگایا اور دوسری طرف سے اسے زارا نے یہ خبر دی تو اس کا دل چاہ کے اسے صاف صاف منع کر دے. تم چلی جاؤ، اگر میں آ سکا تو ضرور آؤں گا، انتظار کرنا میرا. زارا نے گہری سانس بھری اور ٹیکسی میں بیٹھ کر شیشے کے پار سے نظر آنے والے مناظر پر نگاہ ٹھکا دی. زندگی بھاگ دوڑ رہی تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی تو رک سی گئی ہے. ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ٹیکسی ہاسپٹل کے آگے رکی اور وہ گائنولوجسٹ کے پاس پہنچ گئی جہاں پہلے سے پیشنٹ موجود تھے. اس کی نگاہیں بار بار گھڑی پر جا کر ٹھہرنے لگی. دل میں ایک عجیب سی دھک دھک ہونے لگی تھی. تبھی نرس نے 15 منٹ کے بعد آ کر اسے یاد دلایا کہ اب اس کی باری ہے، آپ پلیز تھوڑا ویٹ کر لیں، میرے ہسبینڈ ابھی آتے ہی ہوں گے. اسے عجیب سی شرمندگی ہو رہی تھی. کوئی بات نہیں، ہم ویٹ کر لیں گے، لیکن بس زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے. نرس نے اپنی پروفیشنل مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اسے کہا تھا. 2 منٹ گزرے، پھر 10 منٹ بھی گزر گئے اور پھر 1 گھنٹہ بھی گزرنے والا تھا. ڈاکٹر جانے والی تھی، تبھی اسے مجبوراً ڈاکٹر کے پاس اپنے شوہر کے بغیر ہی جانا پڑا. حالانکہ ڈاکٹر نے اسے تاکید سے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو ضرور ساتھ لائے، پر وہ کیا کرتی؟ شاید اس کے شوہر کو ان معاملات میں دلچسپی نہیں رہی تھی. ڈاکٹر نے ساری رپورٹس اپنے سامنے رکھی اور پھر مسکراتے اس کی طرف دیکھا. آپ کی تمام رپورٹس کلیئر ہیں، لیکن آپ کے شوہر کی؟ جیسے جیسے ڈاکٹر نے وہ جملہ کہا ویسے ویسے اس کا دل بیٹھتا چلا گیا. دل میں ایک طرف خوشی تھی تو دوسری طرف صدمے کا ایک پہاڑ تھا جسے وہ سر کرنا چاہتی تھی. آنسو آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے. ڈاکٹر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اپنے ہسبینڈ سے کہے کہ وہ ہماری ہدایت کے مطابق ہمارے پاس ضرور آیا کرے، ان کا علاج بھی ضروری ہے. زہرا نے محض سر ہلایا، پھر انتہائی بھاری قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی. دوپہر کے 4 بج گئے تھے اور وہ دوبارہ سے ٹیکسی کے دھکے کھا کر ابھی گھر داخل ہوئی تھی کہ نسیمہ بیگم کے طنز سے بھرے جملوں نے اس کا دل چھلنی کر کے رکھ دیا. ہو آئی ہو ڈاکٹر کے پاس سے، کیا کہا؟ یہی نا کہ اب کوئی امید نہیں ہے، 4 سال تھے تمہیں لوٹ رہی ہے، اب بھی تم اسی کے پاس دھکے کھا رہی ہو. مان کیوں نہیں لیتی کہ تم بانچ ہو اور بانچ ہی رہو گی؟ زارا نے نماکوں سے ان کی طرف دکھا کر کچھ کہے بغیر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. ارسلان کے ساتھ کھڑی عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سیکرٹری پلوشا تھی، جو زارا کے بستر پر اس کے ساتھ بیٹھی اس کے انتہائی قریب کوئی راز و نیاز کر رہی تھی. یہ سب کیا ہے؟ اس کا صبر جواب دے گیا تھا. وہ فوراً سے آگے آئی اور ارسلان کی طرف دیکھ کر پوچھا. اس کا پورا وجود لرزنے لگا، ہونٹ کپکپا رہے تھے. کسی دوسری عورت کو اپنے کمرے میں اپنے بستر پر اپنے شوہر کے ساتھ دیکھ کر اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، سارا کو اب پتہ چلا تھا. ارسلان نے سینے پر بازو لپیٹ کر بغیر کسی شرمندگی کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. اچھا ہوا تم اچھے وقت پر آ گئی، آج فیصلہ ہو ہی جائے گا. ارسلان کا فیصلہ کن لہجہ زارا کو کسی قیامت کی نوید دے رہا تھا. ارسلان، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مطلب کیا ہے آپ کا؟
یہ لڑکی میرے بستر پر آپ کے ساتھ، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آج فیصلہ ہو جائے گا؟ کون سا فیصلہ؟ زارا پھٹ پڑی. وہ آج کلینک میں بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، اور اب تو اس نے حد ہی کر دی تھی. اپنی سیکرٹری کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھا. یہ کوئی اور لڑکی نہیں، میری بیوی ہے. الفاظ تھے کہ بم جو زارا کے سر پر گرائے گئے. کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فوراً سے آگے بڑھی اور ارسلان کا گریبان تھام لیا. آپ نے میرے ہوتے دوسری شادی کر لی؟ وہ رو پڑی تھی. ارسلان نے جھٹکے سے اپنا گریبان سے اس کا ہاتھ ہٹایا. ہاں بالکل، کیونکہ اب میں تنگ آ گیا ہوں. 4 سال تک تم مجھے اولاد نہیں دے سکی، اب کیا اولاد ہوگی؟ اسی لیے میں نے اپنی سیکرٹری پلوشا سے دوسری شادی کر لی. اسے زارا کا ہاتھ جھٹک کر پلوشا کا ہاتھ تھاما، جو مسکراتے ہوئے زارا کو اس کی شکست کی نوید سنا رہی تھی. ارسلان، خدا کا واسطہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں. آپ نے مجھ سے محبت کی. ہماری محبت 2 سال تک چلی. اپنے گھر والوں کو منایا، مجھ سے شادی کی، اور اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دوسری شادی کر لی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زارا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. اس نے ایک بار پھر سے ارسلان کا بازو تھام کر اسے اپنی محبت کی داستان سنائی تھی، جو 2 سال پر ہوئی تھی. پھر دونوں نے شادی کر لی تھی. ارسلان نے ایک بار پھر سے اسے دور دھکیلا. تمہارے ساتھ میری زندگی کسی عذاب سے کم نہیں تھی، اور آج میں نے اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی. میں اب تمہیں مزید اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا. نکل جاؤ میری زندگی سے. میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. نہیں پلیز نہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ زارا نے غصے میں اس کا ہاتھ زور سے جھنجھوڑا. پلوشا یہ سارا تماشا دیکھ کر مسکرائی تھی اور چند قدم آ گئی، کیونکہ 4 سال تم نے اسے اولاد نہیں دی، اور میں نے محض 2 مہینے میں اس کی اولاد کی خواہش پوری کر دی ہے. وہ ٹکر ٹکر ان دونوں کو دیکھے گی تو گویا دونوں کی شادی کو 2 مہینے گزر گئے تھے. ارسلان اسے دھوکہ دے رہا تھا. اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ ارسلان کا رویہ ایسا کیوں تھا. وہ راتوں کو دیر دیر تک باہر کیوں رہتا تھا. اس کی وجہ کوئی اور نہیں، پلوشا تھی، جو اس کے سامنے مجسم کھڑی اس کے جذبات کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کی قاتل تھی. زارا نے خالی خالی نگاہوں سے ارسلان کی طرف دیکھا. اس میں دماغ میں ڈاکٹر کی باتیں گزرنے لگی. وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلے گئی. ارسلان نے پھر دوسری اور تیسری طلاق بھی ساتھ ہی دے دی. اب تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تم اس گھر میں اب نہیں رہ سکتی. اپنا بوریا بستر باندھو اور نکلو یہاں سے. اسے زارا کو کمرے سے دھکیل دیا تھا. نسیمہ بیگم نے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ ساری گفتگو سنی تھی اور اسے گھر سے باہر جانے کا اشارہ کیا تھا. تمہارا سلام تمہاری آنے سے پہلے ہی میں نے باندھ دیا ہے. اٹھاؤ اپنا سامان اور نکلو یہاں سے. زارا نے چند میں ان کی آنکھوں میں دیکھا. آپ سب کو حقیقت جلد معلوم ہو جائے گی. وقت بہت بڑا مرہم ہے. میرا زخم تو بھر ہی جائے گا، لیکن جو زخم آپ کو لگے گا وہ کبھی نہیں بھرے گا. میری دعا ہے کہ ارسلان پلوشا کے ساتھ خوش رہے، لیکن سچ ایک نہ ایک دن تو سامنے آئے گا نا. وہ کہہ کر رکی نہیں. منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی. کوئی ٹھکانہ، کوئی آسرا نہیں تھا. ماں باپ تو پہلے ہی گزر چکے تھے. اب بھائی کے گھر جاتے ہوئے بھی شرم آتی تھی کہ بھابھی نے پہلے بھی اس کی شادی اسی وجہ سے جلدی کی تھی کہ وہ اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی. لیکن وہ کیا کرتی؟ دھیرے دھیرے اجری حالت میں چلتی بھائی کے گھر میں داخل ہوئی تو بھابھی نے اسے دیکھ کر سر پیٹ لیا. آ گئی کل موہی طلاق کا داغ لے کر. گویا نسیم بیگم میں پہلے ان لوگوں کو فون پر اطلاع دے رہی تھی. آگے میرے سینے پر مونگ ڈھلنے کے لیے بیٹھی رہے گی. وہ وہیں صوفے پر بیٹھی تو اس کے چھوٹے بھتیجے نے بھاگ کر اسے پانی پلایا. اس ننھی سی جان کی محبت پر اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو ابل پڑے اور پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی. زندگی نے اسے کہاں لا کر کھڑا کیا تھا اسے کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اسے اتنا ضرور پتا تھا کہ خدا نے اس کی زندگی میں کچھ ایسا لکھ دیا ہے جو اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا. زران ملک کی میز پر رکھی گھڑی کی سوئیاں 11 بجے کا اعلان کر رہی تھی، مگر سامنے والے کیبن کی کرسی پر بستور اس کی خالی تھی. اس نے فائل بند کی، کرسی سے ٹیک ہٹائی اور دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کال ملائی. وقاص ذرا اندر آؤ. مینیجر وقاص تیزی سے کمرے میں داخل ہوا. یس سر. زران نے اسے دیکھا. مس زارا 2 دن سے نظر نہیں آ رہی ہے، کیا انہوں نے لیو اپلائی کی ہے؟ اپنے سوال پر وہ خود بھی حیران تھا. وقاص نے ٹیبلٹ چیک کیا. نو سر، ان کی کوئی لیو نہیں ہے.
और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन आई है। ज़ारान के माथे पर हल्की सी शिकन उभरी और लम्हा पर खामोश रहा, जैसे किसी अंदरूनी कश्मकश में हो। फिर कुर्सी के बाजू पर उंगलियां बजाई। ठीक है, मुझे नंबर दे, मैं खुद कॉल करता हूँ। वकास ने फौरन नंबर आगे बढ़ाया। ज़रान ने फ़ोन मिलाया। वकास बाहर जा चुका था। 1 2 3 रिंग। दूसरी तरफ देर से कॉल उठाई गई। किचन में चूल्हे के साथ खड़ी ज़ारा का सर चकरा रहा था। पेशानी तप रही थी। आंखों के आगे अंधेरा सा आ रहा था, मगर हाथ मुसलसल आटे को गूंद रहे थे। बुखार की शिद्दत उसके बदन में लर्जा पैदा कर रही थी, मगर भाभी की आवाज़ कानों में गूंजने लगी। बुखार तो सबको होता है, काम कौन करेगा? उसने में किचन के कोने में रखा फ़ोन बज उठा। ज़ारा ने एक लम्हे को आंखें बंद की, जिससे खुद को संभाल रही हो। हाथ आटे से भरे थे, सांस उखड़ी हुई थी। उसे बामुश्किल आवाज़ दी, भाभी फ़ोन देख रहे। भाभी ने तुरछी निगाह डाली और हाथ झाड़ती हुई फ़ोन उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ ज़रान की पुरसुकून मगर ताख्तियार आवाज़ आई। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़रान मलिक बात कर रहा हूँ। क्या मिस ज़ारा से बात हो सकती है? भाभी के चेहरे पर एक लम्हे को हैरत और फिर शक की गहरी लकीर ने जन्म दिया। जी, वो किचन में है। फ़ोन उसने ज़रा सख्ती से ज़ारा की तरफ बढ़ाया। ज़ारा ने कांपते हाथों से फ़ोन पकड़ा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ज़रान ने कदरे तवक्कुफ से कहा। मिस ज़ारा, आप 2 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आई? कोई मसला है? ज़ारा ने चूल्हे पर तपते तवे की तरफ देखा, जहाँ रोटी फूलकर जलने को थी। उसे सब्र का घूंट लिया। सर, तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार है, इससे। ज़रान की आवाज़ में फिक्र की हल्की सी लहर दौड़ गई। तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सॉरी सर। उसकी आवाज़ लड़स गई। मैं कर नहीं पाई। चंदमों की खामोशी के बाद ज़रान की नर्म आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मगर एक बात वाज़ेह कर दूं, कल से आप ज्वाइन कर रहे प्लीज़। ज़ारा के दिल में एक अनजाना सा खौफ लरसा। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो धीरे से बोली। कोशिश नहीं, ज़रा ने संजीदगी से कहा, हमें आपकी ज़रूरत है। वो गड़बड़ाया। ऑफिस को आपकी ज़रूरत है। ये जुमला ज़ारा के दिल में कहीं उतर गया। थैंक यू सर। फ़ोन कट गया और ज़ारा ने फ़ोन आहिस्ता से मेज़ पर रखा। सर, अब भी बारी था, मगर दिल में एक अजीब सी हलचल थी। उसे दोबारा बेलन उठाया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर इससे पहले कि कुछ कर पाती, भाभी की नजरें उस पर जम गई। कौन था? भाभी ने सर दर्जे में पूछा। ज़ारा ने नजरें झुका ली। ऑफिस से बॉस थे। भाभी के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, इस उसके पास खुद फोन करने लगे तुम्हारे पास बॉस? वो एक कदम आगे बढ़ी। ख्याल रखना ज़ारा, ऐसी नौकरियां इज्जत के साथ भी जाती हैं और बदनामी के साथ भी। ज़ारा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में खींच लिया। उसकी आंखें नम हो गई, मगर उसने सर नहीं उठाया। जवाब देना चाहा, बहुत कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज फिर खामोशी में डूब गए। हम गाँव जा रहे हैं, भाभी ने सीन में खड़े खड़े ऐलान किया, जैसे कोई हुक्म सुना रही हो। कल शादी है, तुम सबकी पैकिंग कर दो, और हाँ, सुबह सवेरे उठकर नाश्ता भी बना देना, हमें जल्दी निकलना है। वो कल की प्लानिंग अभी ही बताने लगी थी। ज़ारा ने सर झुकाकर बस चीखा। बुखार की हल्की सी लहर अब भी बदन में थी, मगर उसने चेहरे पर कुछ ज़ाहिर नहीं होने दिया। वो जानती थी कि हम बीमारी की इजाजत नहीं, सिर्फ काम की गुंजाइश है। रात भर वो कपड़े तय करती रही, सूट इस्त्री के, बच्चों के जूते ढूंढे। आंखें जल रही थी, मगर हाथ चलते रहे। क्या करती, वो मजबूर थी। तलाक याफ्ता भी थी और बांझ भी। ये वो दाग थे जो उसके किरदार पर झड़ गए थे। सुबह अंधेरे में वो जागी, किचन में जाकर चूल्हा जलाया, अंडे फ्राई किए, चाय बनाई, पराठे सेके। जब सब तैयार होकर बाहर निकले तो भाभी ने एक बार फिर मुड़कर भी नहीं देखा। ताला ठीक से लगा देना, शायद रात को वापसी हो, या फिर कल सुबह किसी खुशफहमी में मत रहना। आखिरी जुमला ज़ारा के दिल में चुप सा गया। उसने टूटे हुए दिल के साथ दरवाजा बंद किया। घर में अचानक एक अजीब सी खामोशी फैल गई। ज़ारा ऑफिस के लिए तैयार होना शुरू होने लगी। आज उसने सादा साफ लिबास पहना था। बाल समेटे, चेहरे पर हल्की सी ताजगी लाने की कोशिश की। आईने में खुद को देखा तो एक लम्हे को दिल काम गया। आंखों में एक अजीब सी थकन थी, गहरे हल्के थे। वो जैसे खुद को ही ना पहचान सकी थी। ऑफिस में हंसबे मामूल मसरूफियात थी। ज़ारा फाइलें तरतीब दे रही थी कि अचानक शोर सा उठा। रिसेप्शनिस्ट की तरफ से एक घबराई हुई आवाज आने लगी। सर की बेटी सीढ़ियों से गिर गई है। ज़ारा के हाथ से फाइल छूट गई। उसका दिल जोर से धड़का। सना? सुनाया? वो नन्ही सी शरारती जिसने उसे मम्मा मम्मा कहकर गले लगाया था। ज़ारा की सांस रुक सी गई। वो अपनी जगह पत्थर की तरह खड़ी रह गई, जिसे जिस्म में जान न रही हो। अगले लम्हे उसने देखा कि ज़रान मलिक तेजी से उसकी तरफ आ रहा है।
उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, बल्कि एक बाप की बेबसी साफ झलक रही थी। मिस ज़ारा, उसने करीब आकर कहा, प्लीज आप मेरे साथ चलें। ज़ारा चौंक गई। सर पर कहा? वो पूछे बगैर न रह सकी। सनाया आपको बुला रही है। उसकी आवाज भरा गई। वो बार बार आपका नाम ले रही है। मैं बेबस हूँ, प्लीज आप तो जानती है ना। ज़ारा ने एक कदम पीछे हटकर उसे देखा। सर, मैं कैसे? ऑफिस। ज़रा ने अचानक उसके सामने हाथ जोड़ दी। प्लीज। उसकी आवाज में इल्तजा थी। मेरी बेटी तकलीफ में है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। ज़ारा की आंखें नम हो गई। उसने मजीद इनकार न किया। चले सर। वो जरान के घर आ चुकी थी। जो आज उसे अजनबी नहीं लगा, मगर फिजा बोझल थी। सनाया बेड पर लेटी थी, पिशानी पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे जैसे ज़ारा नजर आई, उसके लब हिले। मम्मा। ज़ारा के कदम खुद ब खुद उसके पास आन ठहरे। उसने नरमी से सनाया का हाथ थामा। यही हूँ। उस सरगोशी में बोली, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। ज़ारा की वालदा आरफा बेगम दरवाजे पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। आगे बढ़ी। उनकी आंखों में शुक्रिया का रंग था। बेटी, तुम आ गई तो जैसे दिल को सुकून मिल गया। उन्होंने ज़ारा का हाथ थाम लिया। आज यही रुक जाओ, सनाया तुम्हारे बगैर चैन से ही नहीं रहेगी। मारिया भी उसके पास आ गई। ज़ारा ने हिचकिचाते उन्हें देखा। जी आंटी, पर मुझे भाभी, मेरी भाभी, सब हो जाएगा, हम बात कर लेंगे। उन्होंने नरमी से कहा, अभी तुम यही रहो, बच्ची जब तक ठीक ना हो जाए तब तक। वो वहीं ठहर गई थी। उसे सनाया को सुनाया। रात गहरी हो चुकी थी। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूं। जरान बड़ी की ऑफर को वो ठुकरा न सकी। रात की 11 बज रहे थे। उसे जैसे ही कदम रखा तो ताला खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुई तो भाभी की चुपती हुई निगाहें उस पर ठहर सी गई। ये कौन है? उनकी आंखों में एक आग थी। यही दिन दिखना था ना। जारा की जारा की नजरें थम गई। इतनी गिर जाओगी तुम? हाँ, हमारे जाते किसी गैर मर्द के साथ? भाभी, मैं जारा बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज का गला घोट दिया गया। बद किरदार। ये लफ्ज जारा के दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो गया। हमें पहले ही शक था ऐसे मर्दों के साथ। उन्होंने इसका सामान बाहर फेंक दिया। निकल जाओ हमारे घर से। जारा लड़खड़ा गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसी लम्हे जरार ने उसे थाम लिया। खबरदार। उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी कि सब खामोश हो गए। किसी की इज्जत उछालने से पहले हकीकत जान लीजिए। जरान मलिक की बात पर भाभी तंजी हंसी। क्या हकीकत? ये कि तुम दोनों नौकरी के नाम पर एक साथ क्रिमिनल लिया। जरान ने एक कदम आगे बढ़ाया। खबरदार, अभी कौन लफ्ज थे। जारा ने ठटक कर उसे देखा। ये लड़की मेरी बेटी की जिंदगी में सुकून बनकर आई है। इसी की खातिर वो मेरे घर, मेरी माँ की मौजूदगी में उसकी खिदमत कर रही थी। आज मैं सबके सामने कहता हूँ कि मैं इससे निकाह करता हूँ। फिजा यकलख्त जैसे ठहर गई। जारा ने चौंक कर उसे देखा। सर, वो बेयकीन थी। वो रिश्तों को मजीद नहीं आजमाना चाहती थी। जरान ने उसकी तरफ देखा। आंखों में फैसला था। क्या तुम राजी हो? आंखों में आंसू ठहर से गए। जारा ने आहिस्ता से सर हिलाया। उसी लम्हे जरान की माँ आगे बढ़ी। हमें मंजूर है। वो ड्राइवर के साथ उनके पीछे आई थी। करीबी मस्जिद से इमाम को बुलाया गया। सेहन में खामोशी थी, बस दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैं जनान मलिक अपने पूरे होशो हवास से जारा नदीम को अपने निकाह में कबूल करता हूँ। अल्फाज अदा हुए, गवाह बने, और एक लम्हे में जारा की किस्मत का रुख बदल गया। जो लड़की सुबह नाश्ता बनाकर खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी, शाम तक वो किसी की इज्जत, किसी की बीवी बन चुकी थी। वो जरान के साथ घर आई। मम्मा, मम्मा। सनाया और मारिया उसके पास आई और चिमट से गई। बेटा, मम्मा थक गई है, आप दादी के पास कमरे में जाए, अब ये यहीं रहेंगी। ठीक है। वो दोनों खुशी से उछल पड़ी थी, और जारा ने पहली बार महसूस किया शायद ये लफ्ज मामा अब उसके लिए हमेशा के लिए है। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। जारा बेड के एक किनारे सिमटी बैठी थी। हाथों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थी, नजरें झुकी हुई थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उस धड़कन में खुशी कम और अजनबियत ज्यादा थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला। जरान अंदर आया। उसके कदम मोहतात थे। उसने दरवाजा बंद किया। चंद में वहीं रुका, फिर कुर्सी खींच कर बेड से कुछ फासले पर बैठ गया। आप थक गई होंगी ना। उसकी आवाज में नरमी थी। जारा ने हल्का सा सर हिलाया। जी। खामोशी फिर फैल गई। ऐसी खामोशी जिसमें दो अजनबी एक ही छत के नीचे सांस ले रहे हो, मगर एक दूसरे तक पहुंचने का रास्ता ना जानते हो। जारा ने गला खनकारा। मैं जानता हूँ ये सब अचानक हुआ। उसने तहमीद बांधी। पर मुझे इस वक्त यही बेहतर लगा। जो दाग मेरी वजह से लगे, से धोना भी मुझे ही था। उसने नजरें उठाकर उसे देखा। अगर आपको वक्त चाहिए तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये शादी सिर्फ सनाया और मारिया के लिए थी।
زارا کے دل میں جیسے کسی نے گرا کھول دی تھی. مجھے ڈر لگ رہا ہے. وہ سچ بول بیٹھی. آواز بہت دھیمی تھی. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میں نے بھی نہیں. زارا نے فوراً کہا, میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. زارا نے ہمت کی. جی کہیے. زاران ہمتن گوش ہوا. میں طلاق یافتہ اور 4 سال تک باندھ سمجھی جانے والی عورت ہوں. زارا نے گویا دھماکہ کیا پر وہ قدرے پرسکون تھا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ مجھ پر کوئی بوجھ نہیں اور آج کچھ بھی آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. مجھے آپ کو ماضی میں نہیں صرف حال میں دلچسپی ہوگی, وہ بھی صرف میری بچیوں کے حوالے سے. زہرا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا. آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک ننھی سی حیرت بھی تھی. آپ ناراض نہیں ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا. ناراض نہیں, بس محتاط ہوں. جیسی آپ ہیں. وہ اٹھا, بیڈ کی دوسری طرف چند قدم کے فاصلے پر بیٹھ گیا. اب سو جائے. اس نے کہا, میں یہاں ہوں, آپ گھبرائے نہیں. مگر فاصلے پر موجود رہیں گے. زہرا کے دل میں جسے اطمینان پھیل گیا. زارا نے گہری سانس لی. اسے کمبل درست کیا, پہلو بدلا. آنکھیں بند کرتے ہوئے جاگ رہی تھی. روشنی مدھم ہو گئی تھی. وہ دل ایک کمرے کی طرح تھے, مگر 2 مختلف دنیاؤں میں جی رہے تھے. صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی تو زارون نے دیکھا اس کی جڑواں بیٹیاں بستر کے کنارے بیٹھی سے گر رہی تھی. بابا. 2 آوازیں ایک ساتھ آئی, پھر دونوں اس پر چڑھ دوڑی. ارے ارے. وہ ہنستے ہوئے نے باہوں میں سمیٹ گیا. ایک کو بائیں گال پر بوسا دیا, دوسری کو دائیں پر. اتنی جلدی جاگ گئی تم لوگ؟ مما. مما کہاں ہے؟ ثنایا نے معصومیت سے پوچھا. زران نے بھی تلاش میں نظریں دروازے کی طرف دوڑائی. زارا دروازے میں کھڑی تھی. ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں دودھ کے گلاس, پراٹھے اور بسکٹ رکھے تھے. اس سے منظر دیکھا تو ٹھٹک گیا. پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی. مما. دونوں بچیاں بستر سے پھسل کر اس کی طرف دوڑی. زارا نے ٹرے سائڈ پر رکھی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انہیں باہوں میں لیا. آہستہ, گر جاؤ گی, شرارتی. زاران انہیں دیکھتا رہا. اس کے دل میں یہ منظر اتر گیا تھا جو اس کی زندگی کو مکمل سا بنا رہا تھا. یہ اتوار کا دن تھا. دوپہر میں وہ سب لان میں بیٹھے تھے. زران فائل دیکھ رہا تھا, مگر نظریں بار بار بچیوں پر جاتی اور ٹھہر جاتی. کبھی وہ زارا کے دوپٹے سے کھیلتی تو کبھی اس کی انگلی پکڑ کر کچھ کہنے کی کوشش کرتی. وہ دونوں اب لان میں لگی سلائٹ لے رہی تھی. آپ بہت صبر سے سن لیتے ہیں, زارا نے بے ساختہ کہا. زارا نے چونک کر اسے دیکھا. بچے ہیں, وہ دھیرے سے بولی. ان کی باتیں سنی نہ جائے, دل اداس ہو جاتا ہے. زارا نے سر ہلایا. شاید اسی لیے سب مجھ سے زیادہ آپ کے پاس زیادہ خوش رہتے ہیں. وہ شرما گئی, نظریں جھکا لی. یہ پہلا موقع تھا جب اس کے دل میں کوئی نرم سا احساس جگا, بغیر خوف, بغیر کسی اجنبیت کے. ان کی شادی کو 6 مہینے گزرے تھے. سنایا کو پھر بخار چڑھ گیا تھا. رات کو زارا کو بے چینی ہوئی تو وہ فوراً سے بچیوں کو کمرے میں گئی. وہاں سنایا بخار میں پنک رہی تھی. اسے فوراً سے سنایا کو پٹی لگائی اور دودھ پلایا. پھر سے گود میں لے کر لوڑی دے کر سلانے لگی. آدھی رات کو زاران کی آنکھ کھلی تو کمرے میں زارا موجود ہی نہیں تھی. اسے بے چینی ہوئی. وہ باہر نکلا. بچیوں کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی. سنایا کا بخار ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. زارا نے اسے بتا دی. اسے فوراً سے ڈاکٹر کو کال ملائی. بچی بار بار بے چین ہو کر کروٹیں بدل رہی تھی. بابا. ماما. کمزور سی آواز میں سنائی نے آنکھیں کھلے بغیر کہا. زاران کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا. سب اختیار زارا کی طرف دیکھا. زارا فوراً آگے بڑھی. اسے سنایا کو اپنے سینے سے لگایا. اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا. ہلکی آواز میں وہی لوری دہرائی جو اس کی ماں بچپن میں گایا کرتی تھی اور جو اس نے سنایا کو تھوڑی دیر پہلے گا کر سنائی تھی. کچھ نہیں ہوگا میری جان, میں ہوں نا. کچھ ہی دیر میں سنایا کی سانسیں ہموار ہونے لگی. بخار کی تپش جیسے زارا کے لمس میں کم ہونے لگی. زاران یہ سب خاموشی سے دیکھتا رہا. یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ عورت صرف اس کے گھر میں موجود نہیں بلکہ اب زارا اس کے بچوں کی دنیا بن چکی ہے. ڈاکٹر کے جانے کے بعد دونوں ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے. بچیاں سو چکی تھی. سنایا کی حالت اب بہتر تھی. رات کافی گزر چکی تھی. خاموشی میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک تھی. آپ نے جو بھی کیا. زاران نے تحمید باندھی اور آہستہ سے اسے دیکھا. میں شاید کبھی نہیں بھول سکوں گا. زارا نے چونک کر اسے دیکھا. میں نے کچھ خاص نہیں کیا. زاران نے گہری سانس لی. یہی تو خاص ہے. پہلی بار اس کی آواز پر آ گئی. میں نے بہت سالوں بعد خود کو اکیلا محسوس نہیں کیا. زارا نے نظریں جھکا لی. اور میں نے پہلی بار خود کو غیر ضروری نہیں سمجھا بلکہ مکمل سمجھا. میری بیٹی ٹھیک ہو جائے بس, مجھے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں. زاران اٹھا اور اس کے لیے گرم دودھ کا گلاس لے آیا. میں جانتا ہوں آپ ٹھیک سے سو نہیں پائی ہے. سنایا نے آپ کو سونے نہیں دیا. اب یہ دودھ پی لیجیے, اس سے آپ کو اچھی نیند آئے گی.
زارا خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی. اس کی زندگی تو اس نے تمنا ہی نہیں کی تھی، لیکن ایک شخص کے پیچھے 4 سال گزارنے کے بعد اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا. وہ رونے لگی. زاران نے اس کی طرف دیکھا، وہی لڑکی جسے حالات نے اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا، جسے اس نے ایک فیصلے میں اپنی زندگی سے جوڑ لیا تھا، اور جو اب خاموشی سے اس کی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی. زارا، اس سے پہلی بار اس کا نام پورے اختیار سے، پورے احساس سے لیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے بچوں کو ماں کا سکون دیا ہے. زارا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. اور آپ نے مجھے عزت دی ہے، وہ عزت جو میرے لیے سب کچھ ہے. ایک لمحے کو دونوں خاموش ہو گئے. وہ دونوں درد میں ایک دوسرے کا سہارا بن گئے تھے. زاران نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا. زارا نے ہاتھ نہیں ہٹایا. وہ دونوں قریب ہوئے. زاران نے شدت سے اسے خود میں بھینچ لیا. زارا خوش تھی، بہت خوش. زاران اسے قبول کر کے اس کا حق دیا تھا، اور وہ دونوں اب مکمل تھے. وہ زاران کی باہوں میں مکمل تھی. وہ شدت سے اسے خود سے لگائے اپنے ماضی کا غم کو بھلا چکا تھا. زندگی کا ایک ایسا خلا بڑھنے لگا تھا. زاران کے لمس نے اسے سمجھایا کہ زندگی اب حسین ہے، بغیر کسی غم کے. اس رات وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، کیونکہ اب وہ دونوں صرف شوہر اور بیوی نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کی کمی بن چکے تھے. شادی کو پورا 1 سال ہو چکا تھا. ریسٹورنٹ کی مدھم روشنی، ہلکی موسیقی اور میز پر رکھے گلاب، زارا کے لیے سب نیا تھا. زاران اس کے سامنے بیٹھا تھا، اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی موجودگی خود ایک تحفظ ہو. ثنایا اور اس کی جڑواں بہن ماریہ کی آج برتھڈے تھی، جسے سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ خاص ریسٹورنٹ آئے تھے. آپ کو یہاں کیسا لگ رہا ہے؟ زارا نے نرمی سے پوچھا. زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا. بہت اچھا. انہوں نے ماریہ اور ثنایا کے ساتھ مل کر کیک کاٹا، اور ابھی وہ کھانا آرڈر کر ہی رہے تھے کہ زارا کی نظر اچانک سامنے والی میز پر پڑی. دل ایک لمحے کو ٹھٹک گیا. ارسلان اور اس کے ساتھ پلوشا، اس کی گود میں موجود 1.5 سال کی عمر کا بچہ، وہ دونوں بھی انہیں دیکھ چکے تھے. پلوشا کے ہونٹوں پر وہی جانی پہچانی طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی. وہ جان بوجھ کر ارسلان کے ساتھ اٹھ کر ان کی میز کے قریب آ گئی. واہ واہ. پلوشا نے مصنوعی حیرت سے اسے دیکھا. ارے، تالی بجائیے، یہ تو بڑا فیملی ڈنر لگ رہا ہے. زارا نے نظریں جھکا لی. دل میں ایک پرانا خوف سر اٹھانے لگا. زاران نے فوراً اس کی کیفیت محسوس کی، مگر خاموش رہا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر گویا اس کی گھبراہٹ کو کم کرنے کی کوشش کی تھی. ارسلان نے طنز امیز نگاہ زاران پر ڈالی. تو آپ ہیں وہ خوش نصیب. پلوشا نے آگے بات بڑھائی. خیر، کچھ لوگوں کی قسمت واقعی بہت عجیب ہوتی ہے. اس کی نظریں زارا پر جمی تھی. ویسے بھی تم جیسی بانج عورت سے شادی کرنے کے لیے کوئی عام مرد تو تیار نہیں ہوتا. وہ ہنسی. 2 بچوں کا باپ ہونا ہی چاہیے تھا نا، تاکہ کمی پوری ہو جائے. زارا کا رنگ فک ہو گیا. انگلیاں کانپنے لگی. وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر آواز جیسے کہیں دب گئی. اسی لمحے زاران نے کرسی پیچھے کی. وہ آہستہ سے کھڑا ہوا، مگر اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ آس پاس کی میزوں پر بیٹھے لوگ بھی چونک گئے. بس. پلوشا چونکی. زاران نے ایک قدم آگے بڑھایا. اپنی زبان سنبھال کر بات کرو. ارسلان نے طنزیہ ہنسی ہنس کر اسے دیکھا. آپ شاید جانتے نہیں ہیں، ہم تو بس حقیقت. خاموش. زاران کی آواز میں غضب تھا. حقیقت یہ ہے کہ جس عورت کو آپ بانج کہہ رہے ہیں، وہ میری بیٹیوں کی زندگی ہے. پلوشا کے چہرے پر ایک لمحے کو سکتہ چھا گیا. زاران نے بات جاری رکھی. اور حقیقت یہ بھی ہے کہ مردان کی بچوں کی تعداد سے نہیں، عورت کو عزت دینے سے ناپی جاتی ہے. اس نے ایک نظر زارا کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ ان دونوں کی طرف رخ کیا. جس عورت نے میرا گھر جوڑا، میرے بچوں کو ماں دی، اس کے کردار پر انگلی اٹھانے کا حق کسی کو نہیں، خصوصاً ان لوگوں کو نہیں جنہوں نے اسے کبھی توڑا ہو. آسان نے کچھ کہنا چاہا، مگر لب آ رہ گئے. اور ایک بات یاد رکھے، زاران نے آخری بار وار کیا، میں نے اس سے شادی کسی مجبوری میں نہیں کی. میں نے ان کا انتخاب فخر کے ساتھ کیا. ریسٹورنٹ میں خاموشی چھا گئی. پلوشا نے نظریں چرائی. ارسلان کا بازو پکڑا اور تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی. زاران نے آہستہ سے پلٹ کر زارا کی طرف دیکھا. وہ اب بھی بیٹھے تھے، آنکھوں میں نمی مگر چہرے پر وحشت سی تھی. اور وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا. آپ ٹھیک ہے؟ زارا نے دھیرے سے سر ہلایا. جی. اور پہلی بار اس کی آواز میں مضبوطی تھی. آپ نے میرا دفاع کیا، اس کے لیے شکریہ. اس کے ہونٹ لرز رہے تھے. زاران نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. آپ صرف اہم نہیں ہیں، وہ ٹھہر کر بولا، آپ میری ہیں. اس ایک جملے نے ریسٹورنٹ کی ساری آوازیں، سارے طنز، ساری تلخ یادیں خاموش کر دی.
और ज़ारा में एक हिम्मत सी आ गई। रेस्टोरेंट में फैली खामोशी भी पूरी तरह टूटी भी ना थी कि ज़ारा आहिस्ता से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, मगर आवाज में हैरत अंगेज तौर पर मजबूत थी। वो अब नजरें झुकाने वाली ज़ारा नहीं रही थी। उसने सीधा अरसान की तरफ देखा, जो कि मेज पर बैठा था, लेकिन उसी की तरफ मुतवजा था। अब मैं बोलूंगी और दुनिया सुनेगी। अलविशा चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी तो उसे हकारत से कहा, अब भी कुछ कहना बाकी है? ज़ारा ने उसकी बात नजरअंदाज की। उसकी नजरें अरसान पर जमी थी। 4 साल। वो जरा रुकी, अपनी सांस दुरुस्त की। 4 साल मैंने इस सच को अपने सीने में दफन रखा, तुम्हारे गरूर की खातिर, तुम्हारी मर्दानगी के नाम पर। अरसान के चेहरे पर हैरत उभरी। तुम कहना क्या चाहती हो? ज़ारा ने हल्की सी तलख मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। यही कि कमी मुझ में नहीं, तुम में थी अरसान। मैं बाज नहीं थी। उसने उंगली अपने दिल पर रखी। बल्कि तुम नामर्द थे। फिलवशा का रंग फक हो गया। ये क्या बकवास है? ज़ारा की नजरें पलवशा पर थी, जिसके चेहरे का रंग बदल गया था। बकवास नहीं, ये वो सच है जो तुमने बरसों छुपाया। उसने दोबारा अरसान की तरफ रुक किया। तुम्हें याद है जब डॉक्टर ने रिपोर्ट दी थी, तुम मेरे साथ नहीं थे? अरसान की सांस तेज हो गई। ज़ारा तुम, मगर अब बर्दाश्त खत्म हो गई है। ज़ारा की आवाज में दर्द था, मगर कमजोरी नहीं थी। जिस बच्चे को आज तुम अपना कहकर सीने से लगाते हो, वो लम्हा भर को रुकी, वो तुम्हारा नहीं है। अरसान के वजूद में गोया जलजला सा आ गया। बकवास ना करो। पलवाशा चीख पड़ी। चुप करो, ये झूठ है। ज़ारा ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डाली। झूठ? उसकी आवाज का एक एक लफ्ज तीर बनकर निकला। फिर बताओ, वो आदमी कौन था जिसके साथ मैंने खुद तुम्हें अस्पताल में देखा था? वही जिसके गुलाब पर तुमने अरसान का नाम लिखवा दिया? पलवशा के लब लड़ने लगे। बस करो ज़ारा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ारा ने सर हिलाया। अब नहीं। तुमने मुझे बाज कहा, कमतर कहा, जबकि सच ये है कि तुम किसी और के गुनाह को अरसान का बच्चा कहकर पाल रही थी। अरसान के कदम पीछे हट गया। पलवशा, ये क्या कह रही है? पलवशा के पास कोई जवाब न था। उसकी खामोशी सबसे बड़ा इकरार बन गई। तो ज़ारा ने आखिरी वार किया। और अरसान, तुम कभी बाप नहीं बन सकते, क्योंकि तुमने कभी इंसान होने की कोशिश ही नहीं की। तुमने बस इल्जाम दिया, मगर जब कि मैं 4 साल तक सहती रही, पर अब वो नहीं। अरसान का चेहरा पसीने से तर हो गया। मैंने क्या किया है?" वो बुड़बुड़ाया। वो चंद कदम पीछे हटा। पलवशा की चीख गूंजी, मगर अगले लम्हे तेजी से बाहर निकला। रेस्टोरेंट में शोर मच गया। ज़ारा वही खड़ी थी, आंखों में बेपनाह आंसू थे। ज़रान फौरन उसके पास आया, उसका हाथ थाम लिया। तुमने जो कहा वो सच था, और जरूरी भी। कोई गिल्ट महसूस ना करना। ज़ारा ने गहरी सांस ली। मैंने आज सिर्फ कहा नहीं है, वो आहिस्ता से बोली, मैंने 4 साल बाद खुद को आज़ाद किया है। कुछ राज जब जुबान पर आते हैं तो किसी को आज़ाद कर देते हैं और किसी को कैद कर देते हैं। वो कहकर आगे बढ़ी, लेकिन उसका सर चकराया। ज़रान ने उसे थामा था। वो बच्चियों को घर छोड़कर उसे अस्पताल लाया था। ज़ारा की आंखें बंद थी, मगर सांस अब पहले से बेहतर थी। ड्रिप की बूंदें आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद में उतर रही थी। ज़रान कुर्सी पर बैठा उसका हाथ थामे हुए था। उंगलियां दुआ की सूरत बंधी हुई थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला। डॉक्टर फाइल हाथ में लिए अंदर आई। मिसेस ज़रान की हालत अब स्टेबल है, उसने पेशावराना लहजे में कहा, लेकिन एक बात और है जिसके लिए आप दोनों को तैयार करना चाहिए चाहता हूँ। ज़रान चौंक गया। क्या मतलब? डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फाइल बंद की। वो बेहोशी सिर्फ जहनी दबाव की वजह से नहीं थी। उनके टेस्ट हमने एहतियातन करवा लिए थे। वो जरा रुका, फिर ज़रान की तरफ देखा। मुबारक हो, वो हामला है। एक लम्हे को ज़रान को यूं लगा जैसे वक्त रुक गया हो। क्या कहा? उसकी आवाज कांप गई। जी। डॉक्टर ने सर हिलाया। इब्तदाई मरला है, मगर सब नॉर्मल है। बस जहनी सुकून और खास ख्याल जरूरी है। ज़ारा की पलकें हिली। शायद उसके कान तक वो अल्फाज पहुंच चुके थे। ज़रान फौरन उसके करीब झुका। ज़ारा, उसकी आवाज में बेयकीनी और खुशी एक साथ झिलमिला रही थी। तुमने सुना? ज़ारा ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। क्या? ज़ारा की आंखें नम थी, मगर लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट उभरी थी। हम माँ बाप बनने वाले हैं। ज़ारा ने चंद मिनट से देखा, जैसे लफ्जों का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार ये आंसू शुक्रगुजारी के थे। क्या वाकई? वो लरजती आवाज में बोली। क्या ये भी कोई ख्वाब है? ज़रान ने उसका हाथ अपने दिल पर रख लिया। नहीं, यह हकीकत है, और बहुत खूबसूरत हकीकत है। ज़ारा ने आंखें बंद कर ली और उस खूबसूरत ख्वाब को महसूस किया था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से निकल गया। कमरे में एक खुशी फैली हुई थी, ऐसी खुशी जिसमें नई जिंदगी की धड़कन छुपी हुई थी। ज़ारा ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। आप जानते हैं, मैंने आज
सच बोलकर खुद को आज़ाद किया और अल्लाह ने मुझे ये इनाम दे दिया। ज़रान ने उसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया और उसे गले से लगा लिया। ये इनाम तुम्हारे सब्र का है और वादा करता हूँ तुम्हारा ख्याल रखने में कोई कमी नहीं होगी, उसने आहिस्ता से कहा। ज़ारा ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। अस्पताल के सफ़ेद कमरे में, जहाँ कुछ देर पहले बेयकीनी की कैफियत थी, अब एक नई जिंदगी की खामोश सी दस्तक सुनाई दे रही थी। अरसलान तेजी से पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ी की तरफ आया। रेस ड्राइविंग करते हुए आगे बढ़ा था। पलवशा उसके सामने आई। उसे देखते और ब्रेक पर पाँव मारे। पलवशा तेजी से दरवाजा खोलकर उसके साथ बैठी। क्या हो गया अरसलान, तुम उसकी बातों में आ रहे हो? अरसलान ने गसीली निगाह उस पर डाली और गाड़ी इस कदर जोर से आगे बढ़ाई कि पलवशा की चीखें बुलंद हुई। पागल हो गए हो क्या कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो। अरसलान ने डैशबोर्ड पर हाथ मारकर उसे चुप करवाया। गाड़ी अनजान रास्ते पर चलती रही और पलवशा उसे सफाइयां देती रही। तभी गाड़ी एक झटके से पलवशा के घर के सामने रुकी। उतरो और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से, ले जाओ अपने इस गुनाह की गठरी को भी। मैं मजीद तुम्हारे हाथों बेवकूफ नहीं बनूंगा। मैंने तुम्हारे पीछे हीरे को खो दिया और तुमने मेरी जिंदगी में सिवाय अंधेरे के और कुछ ना बढ़ा। उतरो यहाँ से। पलवशा ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा। वो जैसे ही उतरी तो अरसान ने एक नजर उस पर डाली। मैं अपने पूरे होशो हवास से तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। पलवशा की चीखें बुलंद हुई थी। अरसान गाड़ी आगे बढ़ा कर ले गया। रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। पीछे सिर्फ पछतावा और अफसोस रह गया। सूरज की रोशनी अब फैलकर वापस पलटने के करीब थी। सूरज रोज की तरह शाम के वक्त जमीन को अलविदाई निगाहों से दिख रहा था। स्नाया और मारिया साहिल के करीब मिट्टी पर अभी तक अपना घर बना रही थी। ज़ारा ने अपने 2 माह के छोटे बच्चे को थाम रखा था और दरान उसके पास बैठा ये मंजर देख रहा था। ज़ारा, उसने नरमी से उसे पुकारा और वो जो सनाया और मारिया को अपनी निगाहों में रखे हुए थे उसकी तरफ मुड़ी। जी जरान, 1 मिनट। उसे ये कहकर अपने 2 माह का बेटा उसकी गोद में डाल दिया। अब इसे पकड़े, मैं आपकी बात बाद में सुनूंगी। पहले मैं इन दोनों को ले आऊं, मेरे चांद के टुकड़ों को, कुछ हो ही ना जाए। ये कहकर वो आगे बढ़ी और उन दोनों का हाथ थामा। सनाया और मारिया ने उसे गोल गोल घुमाया। जरान ने दूर से ये मंजर देखकर बेख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया। बाबा, बाबा आप ही आ जाए ना प्लीज। मारिया और सनाया ने उसे दूर से आवाज लगाई तो वो भी धीरे धीरे कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा और उनके बराबर में जाकर खड़ा हो गया। उन दोनों ने मिलकर मिट्टी का एक घरोंदा बनाया जिसे साहिल का पानी बिना डबो सका था, क्योंकि वो मजबूत हाथों की कहानी थी। ज़ारा ने उस मिट्टी के घरोंदे की लकड़ी को सहारा दिया था। ये बिल्कुल हमारे घर की तरह, बिल्कुल मजबूत, कभी ना बिखरने वाला। ज़ारा ने भीगकर इंशाल्लाह कहकर सनाया और मारिया को देखा और फिर अपने बेटे की तरह देखकर ज़रान की आंखों में झांका था। आपके साथ जिंदगी इस कदर खूबसूरत और हसीन होगी पहले कभी नहीं सोचा था। कभी कभी इंसान कोयले को खोने के गम में ये भूल जाता है कि खुदा ने इसके नसीब में हीरा लिखा हुआ है। आप मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बाद मैं सुरखरू हुई हूँ और मैंने सर उठाकर जीना शुरू किया। ज़रान ने आगे बढ़कर उसके माथे पर बोसा दिया और अपने बेटे को देखकर उसे अपनी बाहों में भींच लिया। इतना खूबसूरत तोहफा देने के लिए शुक्रिया और मेरी जिंदगी को मुकम्मल करने का शुक्रिया। उसने सनाया और मारिया को देखा जो कि माँ की मोहब्बत के मिलने के बाद वे इंतहा खिल सी गई थी और गुलाब की मानित महक रही थी। साहिल के करीब पानी की लहरों ने उन सब के कदम चूमे थे और खुदा ने उनकी जिंदगी में हसीन रंग भर दिए थे।